In previous topic, we cover the wires and their types. In this topic, we cover the cable joints and lugs. Myself, Mr. Baswade Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Hyderabad. Now we revise some previous lecture points in which wire jointing, wire joint means joint in electrical conductor are necessary to extend the cable's overhead lines and also to tap the electricity to other branch loads wherever required. A joint in an electrical conductor means connecting or tying or interlaying together of two or more conductors such that union or junction becomes secured both electrically and mechanically. In house wiring or any wiring system, the jointing of wires is essential to make the wires pieces or to extend the length of a wire. Another wire is to be joined to it. The termination of wires is needed as wires are to be connected to switches, socket, lamp holders, ceiling roses, etc. These are the image shows the soldering of wires or termination of the wires or lugs connected to the wires. As far as possible, the jointing should be avoided in metal conduit run. But sometimes when repairing old wiring system, jointing become necessary. Jointing should always be carried out at outlets, that is in switches, ceiling roses or in junction boxes, etc. Jointing should be mechanically strong. It should have 95% of tensile strength and 100% of electrical continuity. The following are the various operations for making a joints. First is removing of insulation, second is cleaning of conductor, third is twisting of or overlaying the conductors, next is jointing the conductors, and last is soldering the joint. After that, insulating or taping the joint. Now this is the image shows the various types of wire jointing methods. Next is some of the common methods employed for jointing of wires. First is Western Union joint. It is a straight joint and it is used to increase the length of single core cables only or single core conductors only. To clean the bare conductor pieces are placed one over the other as shown in figure. Leave a portion of 8 cm as per shown in figure. Leave a portion of 8 cm in the center. Give a neck turn and twist one conductor around the making 3 to 4 turned. That means twist the first conductor to or on the second conductor. Repeat the same on the other end and cut the surplus conductor as per shown in figure. Next is married joint. It is also a type of straight joint but it is used to join standard cables. The image shows the married joint. First is removing the insulation, second is scatter the wire, third is intersetting the strands and last is the finishing the married joint. Next is Britannia joint. It is also straight joint and also T-joint. This is also another straight joint and suitable for bare overhead conductors. T-joint is used to taking a tapping or connection from a straight through cable or overhead lines. The image shows the two types of joints in which overhead bare conductors jointing by using the Britannia straight joint and using the Britannia T-joint. Straight joint for connecting the or extending the wire or connected to conductors or wires. For T-joint is making for the tapping from the overhead conductors. Next is T-joint
known as single branch splice, and it is used for taking a tapping or connection from the straight through cable or overhead line. This images shows the T-joint. Upper images shows the T-joint for single core conductor and lower image shows the T-joint for standard cable or standard conductor. Next is pigtail or rat tail or straight joint. Pigtail is often required for termination of the conductors in switches, sockets, lamp holders, ceiling roses, etc. Normally, we are join the various types of conductors or two conductors or more than two conductors by using the pigtail or rat tail joint. Because of its simplicity, this joint is commonly used. Our next point is soldering a joint. Soldering is a process of making joints between two metallic surfaces by a metal alloy which melts at lower temperature than that of metals to be jointed. The material used as a solder for jointing the conductors consists of an alloy, lead and tin in the ratio of 1:1 or 50/50, and it melts at 200 degrees Celsius. The melting temperature can be reduced by increasing the tin quantity. The following are the various devices for soldering a joint. First is soldering iron for small size of joints. Second is blow lamp for medium size of joint. Last is ladder or pot for larger size of joint. These wire joints by the soldering iron, and this is blow lamp joint, and this is by using the pot. Next is cable joint. Now we start our today's session. It's cable joints. Cable joints are prepared when cable breaks due to faults for any type of installation, indoor or outdoor installation. Cable jointing is done using the cable jointing kit. आता केबल जॉईंट कधी करायचं, ज्यावेळेला केबल एखादी कट झालं असेल, शॉर्ट सर्किटमुळे केबल ब्रेक झाले असेल किंवा आपल्याला केबलची साईज एक्सटेंड करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपण केबल जॉईंट करत असतो इंडोर किंवा आउटडोर ॲप्लिकेशनसाठी. ते झाला स्ट्रेट जॉईंट. आणि टी जॉईंट कधी करतो आपण केबलचा, ज्यावेळेला एखाद्या अंडरग्राऊंड केबलमधून किंवा ओव्हरहेड केबल असेल तर त्यामधून आपल्याला एखादं टॅपिंग काढायचं असेल दुसऱ्या एखाद्या कनेक्शनसाठी, तर त्यासाठी आपण काय करतो, केबल जॉईंट्सचा यूज करतो. Cable joints connect the power cables and ensure the flow of continuous electrical current through them. केबल जॉईंट कशासाठी करायला पाहिजे, आणखी काय रिझन आहे तर त्यामधून आपल्याला कंटिन्युअस इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो व्हायला पाहिजे, त्या दृष्टीनेच आपल्याला केबल जॉईंट्स करायला पाहिजे. नेक्स्ट इज दिस जॉईंट्स आर डिपेंडिंग अपॉन देअर इंटेंडेड ॲप्लिकेशन अँड अकॉर्डिंगली द टाईप ऑफ रिक्वायरमेंट विल बी डिफर. आता जो केबल जॉईंट आपल्याला यूज करायचे आहेत त्यामध्ये वेगळ्या टाईप्स आहेत. स्ट्रेट थ्रू जॉईंट आहे, मॅरिट जॉईंट असेल. ओके, तर हे जे जॉईंट्स आहेत त्यासाठी आपण वेगळ्या मेथड्स यूज करतो. मग त्या मेथड्स कोणत्या मेथड कोणत्या केबलसाठी यूज करायच्या यासाठी काही नॉर्म्स आहेत, त्या नॉर्म्सनुसार किंवा त्या IS रूल्सनुसार आपल्याला ते जॉईंट्स करावे लागतील. द हीट श्रिंकेज केबल जॉईंट्स कॅन बी स्ट्रेट थ्रू फॉर XLPE to XLPE or Pilca to Pilca cable and can be transition cable, that means XLPE to Pilca, the voltage grade from 1.1 kV. Next is heat shrinkable cable joints are easy to install and once installed can be entrenched, that is to be immediately backfilled. हीट श्रिंकेबल जॉईंट यामध्ये जास्त फेमस आहेत. वरती आपण बघितलं XLPE केबलला आपण जॉईन करू शकतो, पिल्का टू पिल्का केबल जॉईन करू शकतो. ओके, आणि ट्रान्झिशन केबल म्हणजेच काय, दोन वेगळ्या टाईपचे केबल्स, हे XLPE केबल टू XLPE आपण जॉईन केलं, त्यानंतर पिल्का टू पिल्का जॉईन केलं. XLPE टू पिल्का हे दोन वेगळ्या टाईपचेच केबल्स आहेत, त्याचे जॉईंट हे आपल्याला करावं लागतील. त्यासाठी हीट श्रिंकेबल मेथड आहे, ती मेथड इन्स्टॉल करण्यासाठी एकदम इझी आहे. आणि एकदा तुम्ही इन्स्टॉल केला की तुम्ही डायरेक्टली त्याला प्रोटेक्शनसुद्धा चांगल्या प्रकारचे प्रोव्हाइड करू शकता.
includes resin joints, heat shrinkable cable joints, heat shrink cable termination, etc. ह्या जे वेगवेगळ्या टाईपच्या मेथड्स आहेत त्यामध्ये हीट श्रिंकेबल मेथड चांगल्या प्रकारे इन्स्टॉल केली जाऊ शकते, चांगलं प्रोटेक्शन दिलं जातं त्याला, त्याचं इन्सुलेशन रेजिस्टन्स पण चांगला असतो, त्यामुळे जास्त करून तीच मेथड यूज केली जाते. आपण त्याबद्दल आता इन्फॉर्मेशन बघणार आहोत. नेक्स्ट इज स्ट्रेट थ्रू केबल जॉईंट्स. This is the mostly used type of a joint and it is used to extend the piece of electrical cables. A typical joint is as shown in figure below. हा जो जॉइंट आहे स्ट्रेट थ्रू जॉइंट हा नॉर्मली वायर एक्सटेंड करण्यासाठी, जर वायर ब्रेक झाली असेल तर ती पुन्हा जॉईंट करण्यासाठी किंवा रिपेअरिंग करण्यासाठी हा जॉइंट आपण करत असतो. स्ट्रेट थ्रू जॉइंट किंवा स्ट्रेट जॉइंट सुद्धा म्हणू शकतो आपण याला. एक केबल आहे त्यामुळे केबलला काय म्हटलेलं आहे, स्ट्रेट थ्रू जॉईंट. त्याचे डिटेल्स दिलेले आहेत खाली. जॉईंट करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या इक्विपमेंटचा किंवा कोणकोणत्या कॉम्पोनंटचा यूज करायचा आहे. त्यामध्ये रायझर आहे, अर्थ कंटिन्युटी कनेक्शन, CJ कंपाऊंड, प्लास्टिनाइट, पोरिंग गेट, कोर इन्सुलेशन, PVC NA टेप, फेरोल्स, BOPP टेप, 2 layer each half of overlapped प्लास्टिनाइट. नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण ते डिटेल्स बघूया सगळे. त्यामध्ये स्ट्रेट थ्रू जॉइंट पण दाखवलेलं येतं अँड टी जॉइंट ऑल्सो शोन हिअर. 1 number is riser. Riser is used to remove the air from the cable joint. जो केबल जॉईंट आहे हा अशा प्रकारचा असतो, याच्यावरती हे लेयर बसवला जातो केबल जॉईंटचा. ओके. 1 number is called as the riser. Riser is used to remove the air from the cable joint. Next is earth continuity connection. 2 number is called as earth continuity connection. हे जे केबल आहे त्या केबलमध्ये काय, ही फर्स्ट केबल आणि सपोज ही सेकंड केबल असेल तर ह्यामध्ये काय करायचं आहे, ह्याच्यावरती आर्मर्ड असते. आपण केबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बघितले, आर्मरिंग प्रोव्हाइड करतो मेकॅनिकल डॅमेजपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी. मग ते तुम्हाला अर्थला पण आपण कनेक्शन करत असतो. त्याचं केबल अर्थिंग करण्यासाठी आपण अर्थ कनेक्शन म्हणून आर्मर्डचा यूज करतो. मग ते अर्थ कंटिन्युटी राहायला पाहिजे यासाठी असं एक क्लॅम्प असतो. तो क्लॅम्प इकडच्या आर्मरला टाकायचा आणि तिकडून ह्या आर्मरला एक इन्सर्ट करायचा आणि अर्थ कंटिन्युटी कनेक्शन करायचं असतं. नेक्स्ट इज द CJ कंपाऊंड. CJ कंपाऊंड इज यूज्ड टू filling the gap between the cables or isolate between the 2 conductors. आता जे CJ कंपाऊंड आहे, CJ कंपाऊंडमध्ये एक टाईपचं लिक्विड इन्सुलेटिंग मटेरियल असतं. ते एकदम पहिल्यांदा स्टार्टिंगला काय होतं, लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं. त्यानंतर ते काय केलं जातं, ज्यावेळेला आपण ते मिक्सचर करतो, 2 वेगळे मिक्सचर आहेत. तुम्हाला MCL माहीत असेल, आपण पाईपला लिकेज असेल त्यावेळेला आपण ते MCL लावतो. MCLमध्ये 2 वेगळे कंपाऊंड असतात, ते एकत्र केले जातात. त्याप्रमाणे CJ कंपाऊंड काय असतं, 2 वेगवेगळ्या केमिकलचं मिक्सचर असतं. ते मिक्सचर केल्यानंतर काय होतं, ते लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं. मग ज्यावेळेला तुम्ही ह्या 5 नंबर पॉइंट म्हणजे पोरिंग गेट आहे या ठिकाणी, मग पोरिंग गेटमधून ज्यावेळेला तो कंपाऊंड तुम्ही आत सोडता, मग काही वेळानंतर काय होतं, ते एकदम घट्ट होतं. जसं आमचं आपलं MCL असतं. MCL काय करतो आपण, पाईपवरती गुंडाळतो आणि गुंडाळल्यानंतर काय होतं, ते थोड्या वेळानंतर घट्ट होतं MCL आणि लिकेज थांबतं त्याचं. ओके. त्याचप्रमाणे हे कंपाऊंड कसं असतं, स्टार्टिंगला लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं. पण ज्यावेळेला तुम्ही मिक्सचर करता, मिक्सचर केल्यानंतर काही वेळानंतर म्हणजे 1 तासाभरानंतर काय होतं, हे मिक्सचर घट्ट होतं आणि 2 कंडक्टरमध्ये, 2 केबल कंडक्टरमध्ये ॲज अ आयसोलेशन म्हणून हे वर्क करत असतं. त्यामुळे हे CJ कंपाऊंड सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे या ठिकाणी. नेक्स्ट इज द प्लास्टिनेट. इट इज अ 4th नंबर पॉईंट. आता ह्यामध्ये तुम्हाला प्लास्टिनेट हे प्लास्टिक कवर दिसतं आहे. तुम्ही जॉईंट करता, जॉईंट केल्यानंतर वरती असं एक टाईपचं आहे प्लास्टिक कवर आपण झाकतो त्या ठिकाणी. प्लास्टिक कवरमुळं काय होतं, या टोटल एरियाला सगळ्याला प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलं जातं, प्लस कवरिंग प्रोव्हाइड केलं जातं ह्या प्लास्टिनेटमुळं. म्हणजे प्लास्टिकचं साधं कवर असतं, साधं कवर यावरती बसवलेलं असतं. आपण त्याचा व्हिडिओ पण थोडा वेळ बघणार आहोत, कसा असतो केबल जॉईंट वगैरे. ठीक आहे. असं प्लास्टिक कवर त्यामध्ये बसवलेलं असतं साईडला. म्हणजे हे केबल जॉईंट मारल्यानंतर वरून खालून त्याला प्लास्टिक कवर बसवतो, त्याला काय म्हटलं आपण, प्लास्टिनेट. त्यानंतर पोरिंग गेट. आता पोरिंग गेट म्हणजे जे CJ कंपाऊंड मगाशी मी सांगितलं लिक्विड फॉर्ममधलं, आपण इथून ओतायचं आहे आतमध्ये आणि इथून ओतल्यानंतर काही एअर असते आतमधले, कारण तुम्ही आतमध्ये एक लिक्विड
केमिकल होत आलं आहे आतमध्ये, त्यामुळे यातली जी एअर असते, एअर बाहेर जाण्यासाठी जागा लागते. मग ती एअर आपण एक नंबर आहे तुमचा पोरिंग गेट आहे. हे पोरिंग गेट कशासाठी? सीजे कंपाऊंड आतमध्ये फिलअप करण्यासाठी. नेक्स्ट इज द कोर इन्सुलेशन. कोर म्हणजेच काय? आपल्या कंडक्टर, त्याला काय म्हटले आपण? इलेक्ट्रिकल कोर म्हणले. मग त्या कोरवरचे जे मेन इन्सुलेशन असतं, जे केबललाच असतं, त्याला काय म्हटले आपण? कोर इन्सुलेशन. असं 6 नंबरचा पॉईंट आहे. व्हाईट कलर दिसतं तुम्हाला किंवा इकडं असं ग्रे कलरचं दिसायला लागले, ते काय? केबल कंडक्टरचं इन्सुलेशन आहे. पीव्हीसी टेप, आता जो 7 नंबर पॉईंट आहे तो पीव्हीसी टेप यावरती बाउंड केलेला आहे. म्हणजे एक्स्ट्रा इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण पीव्हीसी टेप बाउंड करतो या ठिकाणी प्रत्येक केबलवरती, म्हणजे प्रत्येक केबलच्या कोर कंडक्टरवरती. ही एक सिंगल कोर झाली, ही सेकंड कोर आणि ही थर्ड कोर. सेम फर्स्ट कोर, सेकंड कोर अँड थर्ड कोर. नेक्स्ट इज फेरुल्स. 8 नंबर म्हणजे फेरुल्स. फेरुल्स म्हणजे काय असतं? त्याला आपण नट बोल्टिंग करतो केबलला, ओके, आणि त्याला काहीतरी नाव देतो, त्याला आपण फेरुल्स म्हणले. म्हणजे केबल जॉईंट घट्ट बसण्यासाठी आपण काय करतो? फेरुल्सचा यूज करतो. नेक्स्ट इज 9 नंबर BOPP टेप 2 लेयर इच हाफ ओव्हरलॅप्ड ओव्हर प्लास्टिनेट. मग आता हे जे 9 नंबर दाखवले तुम्हाला, हा काय? BOPP टेप आहे. या प्लास्टिनेटच्या वरती सुद्धा आपण एक लेयर देतो, त्याला काय म्हटलंय? BOPP टेप म्हटले. 2 लेयर इच हाफ ओव्हरलॅप्ड ओव्हर प्लास्टिनेट. प्लास्टिनेटच्या वरती आपल्याला हे लेयर BOPP टेपचा टाकायचा आहे. आपण नेक्स्ट इमेज बघूया. हा स्ट्रेट थ्रू जॉईंट आहे आणि हा टी जॉईंट आहे. त्याचा व्हिडिओ थोड्या वेळात बघूया आपण केबल जॉईंटचा. आता हे जॉईंट करण्यासाठी प्रोसेस दाखवली आहे मधली. आपण असंच केबल इन्सुलेशन वगैरे यावरचं काढत असतो. जॉईंट केल्यानंतर प्रोसेस, हे प्लास्टिनेट मी आत्ता जे सांगितलं तुम्हाला, सॉरी प्लास्टिनेट नाही, पीव्हीसी टेप. हा पीव्हीसी टेपचं असं इन्सुलेशन प्रत्येक याच्यावरती द्यावं लागतं आपल्याला. आणि हे फेरुल ह्याच्या आतमध्ये असतात की जे 2 कंडक्टरला घट्टपणे धरून ठेवलेलं असतात. ही पण इमेज दाखवलेलं आहे. या ठिकाणी सुद्धा एक केबल जॉईंट दाखवलेलं आहे. यावरती आपल्याला BOPP टेप दिसतोय. हा BOPP टेप जॉईंटच्या नंतर हा मारलेला आहे, फिलअप केलेला आहे तो. ठीक आहे. आता केबल जॉईंट हे हीट श्रिंक केबल, काही स्लीव्ज असतात. ते केबल जॉईंट करायच्या अगोदर आपण त्या स्लीव इन्सर्ट करत असतो केबलमध्ये. ह्याच्या स्लीव दिसतात तुम्हाला एक चॉकलेटी कलरच्या, त्या स्लीव ह्याच्यावर चढवलेल्या आहे. ज्यावेळेला नॉर्मल कंडिशनमध्ये काय असतात? हे जास्त मोठे असतात थोडे. ज्यावेळेला आपण ब्लो लॅम्पच्या साह्याने याला हीट प्रोव्हाइड करतो, हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय होणार आहे? हा श्रिंक होतो. मग श्रिंक केल्यामुळे काय होतं? हे श्रिंकेज कशासाठी करायचं असतं? तर या केबल पावसामध्ये वगैरे असतात, मग त्यावेळेला ते पावसाचं पाणी आत केबलमध्ये जाऊ नये यासाठी आपण हीट श्रिंकेबल स्लीव्ज यूज करत असतो. वेगवेगळ्या टाईपचे हीट श्रिंकेबल स्लीव्ज दाखवले आहेत आपल्याला इथे. हे वरचं आहे ते पावसाचं पाणी आतमध्ये जाऊ नये यासाठी सुद्धा एक, ज्या व्हर्टिकल टाईपच्या केबल जॉईंट असं असतात किंवा केबल आपण टर्मिनेशन असतं. केबल टर्मिनेशन म्हणजेच काय? केबल नटबोल्टच्या साहाय्यानं एका पर्टिक्युलर लोडला किंवा सप्लाय सोर्सला कनेक्ट केलेला असतो आपण. नेक्स्ट इज केबल जॉईंट. आता केबल जॉईंटचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. टाईप्स म्हणजे त्याचे कॉम्पोनंट आहेत किंवा त्याचे मटेरियल्स आहेत किंवा प्रोसेस आहे, ते आपण बघूया काय काय आहेत. फर्स्ट इज जॉईंट पीट. जॉईंट पीट शॅल बी ऑफ सफिशियंट डायमेन्शन ॲज टू अलाव इझी अँड कम्फर्टेबल वर्किंग. आता जॉईंट पीट कशासाठी करायचं आहे? जसं आपण अर्थिंगचं पीठ असतं, म्हणजे खड्डा करायचा असतो. ज्या ठिकाणी जॉईंट करणार आहोत त्या ठिकाणी चौकोनी जागा एक, जसं आपल्या पाण्याचा हौद असतो त्याप्रमाणे एक हौद एक तयार करत असतो, ओके. त्याला काय म्हटलंय आपण? जॉईंट पीट. एक खड्डा की त्या खड्ड्यामध्ये आपल्याला केबल जॉईंट करायचं आहे त्याच ठिकाणी, आणि ते आपल्याला व्यवस्थित कव्हरिंग करता यायला पाहिजे त्याला. प्रोटेक्टेड फ्रॉम अर्थ फॉलिंग, कवर्ड बाय ट्रॅपोलिन टू प्रिव्हेंट डस्ट अँड अदर फॉलिंग मॅटर ब्लोन ऑन द एक्सपोज्ड जॉईंट अँड जॉईंटिंग मटेरियल. आता हे कशासाठी करायचं? तर जे काय आपण केबल जॉईंट करणार आहोत त्या केबल जॉईंटचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी, कारण त्या जॉईंट पीटवरती आपण कव्हरिंग करणार आहोत. कशाच कव्हरिंग करायचं आहे आपल्याला? टार्पोलिनचं कव्हरिंग करायचं आहे. म्हणजे टार्पोलिन नावाचं एक प्लास्टिक मटेरियल असतं, त्याचं कव्हरिंग करतो आपण. प्लास्टिक असेल किंवा इन्सुलेटेड मटेरियल असतं, त्यामध्ये जे काही डस्टला प्रिव्हेंट करतं, जे फॉरेन पार्टिकल्स आहेत त्या प्रिव्हेंट करतं, आणि जॉईंट एक्सपोज्ड नसतो ॲटमॉस्फिअरमध्ये. जॉईंटला आपण फिक्स करून ठेवलेलं असतं
सफिशियंट व्हेंटिलेशन सो दॅट फ्युम्स आर गिवन आउट बाय द फ्लक्सिंग. जॉईंट केल्यानंतर कवरिंग करतो, मग कवरिंग केल्यानंतर सफिशियंट स्पेस त्या ठिकाणी ठेवलेला असतो. त्या स्पेसमध्ये काय होतं, केबल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये फ्युम्स तयार होतात, म्हणजे गॅसेस तयार होतात त्या सीजे कंपाऊंडमध्ये वगैरे, ते सुद्धा रिमूव्ह व्हायला हेल्प होऊन जाते जॉईंट पीटमुळं. नेक्स्ट इज सेफ्टी प्रिकॉशन. कॉशन बोर्ड ॲट द प्लेस ऑफ जॉईंटिंग अँड स्विच गिअर पॅनल वर्क इन प्रोग्रेस. म्हणजे आपण वर्किंग करायच्या अगोदर त्या ठिकाणी वर्किंग प्रोग्रेसचा बोर्ड जॉईंटच्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी जॉईंटिंग पीठ ठेवणार आहे आपण त्या ठिकाणी, प्लस स्विच गिअर ज्या ठिकाणी सप्लाय ऑन ऑफ करतो त्या ठिकाणी वर्क प्रोग्रेसचा बोर्ड लावायचा आहे आपल्याला. डिस्चार्ज अँड आयसोलेट द केबल फ्रॉम सप्लाय बिफोर जॉईंटिंग वर्क. ज्यावेळेला केबल हा एक टाईपचा इंडक्टर आहे, मग इंडक्टर किंवा त्यामध्ये कपॅसिटन्स सुद्धा तयार होऊ शकतो, कारण का दोन कंडक्टरमध्ये इन्सुलेशन आहे. दोन कंडक्टरमध्ये इन्सुलेशन म्हणजेच काय होणार, त्यामध्ये कपॅसिटन्स तयार होणार. कपॅसिटन्स म्हणजेच काय, तो एनर्जी स्टोअर करून ठेवणार. मग ती एनर्जी आपल्याला डिस्चार्ज करावी लागते. ते जर डिस्चार्ज केलं नाही आणि डायरेक्टली आपण स्विच ऑफ केल्यानंतर केबल कंडक्टरला जर हात लावला तर आपल्याला शॉक बसू शकतो. त्यामुळे केबल डिस्चार्ज करणं महत्त्वाचं असतं. नेक्स्ट एक आर्मरिंग अँड मेटॅलिक बॉन्डिंग शुड बी अर्थ. मग अशा आपण त्या ठिकाणी एक पॉईंट बघितला. कोणता पॉईंट होता तो, अर्थ कंटिन्युटी कनेक्शनचा. अर्थ कंटिन्युटी कनेक्शनमध्ये काय करायला पाहिजे, दोन्ही केबल कंडक्टर्स आर्मरिंग जे असेल दोन्ही केबल कंडक्टर्सचे ते आर्मरिंग प्रॉपरली अर्थ करायला पाहिजे. नेक्स्ट इज जॉईंटिंग मटेरियल. आता केबल जॉईंट करणार आहे त्यासाठी जे मटेरियल लागणार आहे किंवा ॲक्सेसरी लागणार असतील, म्हणजेच कोणत्या कंडक्टर फेरोल्स, म्हणजे कंडक्टर जॉईंटिंग किटमधलं दोन कंडक्टर जॉईंट करण्यासाठी आपण लग्ज वगैरे यूज करणार असेल, फेरोल्स यूज करणार असेल तर ते, सोल्डरिंग प्लग्स, इन्सुलेटिंग अँड प्रोटेक्टिव्ह टेप्स. अशा BOPP टेप बघितला किंवा PVC टेप बघितला तर तो त्या ठिकाणी लागणार आहे. त्यानंतर फिलिंग कंपाऊंड, म्हणजे आपण CJ कंपाऊंड होतं ते मी मगाशी सांगितलं आपल्याला कशाप्रमाणे MCL सारखं दोन वेगळे केमिकल्स असतात ते CJ कंपाऊंड. जॉईंटिंग बॉक्सेस म्हणजे प्लास्टिनाइट वगैरे जे बॉक्सेस असतील. हीट श्रिंकेज जॉईंटिंग किट, म्हणजे हीट श्रिंकेबल स्लीव्ज बघितल्या आपण. ओके, त्या सगळ्या काय पाहिजेत, ऑफ राईट क्वालिटी अँड करेक्ट साइजेस, कन्फर्मिंग रिलेव्हंट ॲज पर द इंडियन स्टँडर्ड. मॉइश्चर एंट्री शुड बी अवॉइडेड इन जॉईंटिंग किट सो दॅट प्रॉपर सिलिंग इज रिक्वायर्ड. म्हणजे हीट श्रिंकेबल जी सिलिंग आहे, जे मग अशी आपण इमेज बघितली होती, जे काय हीट श्रिंकेबल इमेजेस आहेत, म्हणजे प्रॉपर केबलचं सिलिंग आहे ते मोस्टली इम्पॉर्टंट आहे, जेणेकरून इथं केबलच्या आतमध्ये इथं पाणी जाऊ नये, पावसाचं पाणी किंवा अदर फॉरेन पार्टिकल्स जाऊ नये त्यासाठी. स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइलिंग कनेक्टर किट और इपॉक्सी रेजिन स्प्लाइस्ड जॉइंट और हीट श्रिंकेबल जॉइंटिंग किट्स आर स्पेसिफाइड शॅल बी अप्रूव्ड. जे आपण केबल कनेक्ट करताना जे काय स्पाइलिंग कनेक्टर केबल, स्प्लिंग कनेक्टिंग किट म्हणजे काय, दोन केबल फेरोलच्या सहाय्याने जॉईंट करणार आहोत आपण. ओके, दोन कंडक्टर किंवा जे इपॉक्सी रेझिन असेल म्हणजे CJ कंपाऊंड वगैरे, किंवा जे हीट श्रिंकेबल जॉईंटिंग किट असेल ते सगळं काय पाहिजे, अप्रूव्ड पाहिजे पर्टिक्युलर अथॉरिटी थ्रू. जॉईंटिंग वर्क शॅल बी कॅरिड आउट बी ए लायसन्ड और एक्सपिरियन्स्ड पर्सन. म्हणजे जॉईंट करण्यासाठी वेगळे स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड असतात, अदरवाईज जॉईंट बस्ट होण्याची शक्यता असते, म्हणजे डॅमेज होण्याची शक्यता असणार आहे. त्यामुळे लायसन्ड किंवा एक्सपिरियन्स पर्सन करूनच जॉईंट तुम्ही करून घ्यायचं आहे. केबल वर्क विथ जॉईंटिंग अबाउट 3 मीटर लॉंग सरप्लस केबल शॅल बी लेफ्ट ऑन ईच साइड ऑफ जॉईंट ॲज लेट डाऊन अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 1.6.7.3. म्हणजे ज्या वेळेला आपण केबल जॉईंट करणार आहोत तर त्या जॉईंटच्या दोन्ही साईडला 3-3 मीटरचे केबल तुम्हाला रिकाम सोडायचे आहे, म्हणजे जॉईंट काढून सोडायचे आहे केबल तिथे. त्या केबलचं इन्सुलेशन काढून त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा केबल तुम्हाला ठेवायचे आहे. नेक्स्ट इज इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफ ए केबल टू बी जॉइंटेड शॅल बी टेस्टेड ॲज पर द क्लॉज 1.8.1. अनलेस द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स व्हॅल्यू आर सॅटिस्फॅक्टरी जॉइंटिंग शॅल नॉट बी डन. याचा अर्थ काय, जोपर्यंत इन्सुलेशन रेजिस्टन्स आहे तो आपण ॲज पर IS क्लॉज किंवा IE क्लॉज 1.8.1 ह्याप्रमाणे नसेल, येत नाही का, आपण इन्सुलेशन रेजिस्टन्स कशाने पाहतो, मेगरने. मग मेगरने इन्सुलेशन रेजिस्टन्स पाहताना तो रेजिस्टन्स प्रॉपर रेटिंगनुसारच पाहिजे, अदरवाईज कमी असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जॉईंट चेंज करावं लागेल. कोर अँड केबल सिक्वेन्स टू बी चेकड. कोर किंवा केबल सिक्वेन्स म्हणजेच काय,
सपोज आर फेज असेल तर तो दुसऱ्या केबलच्या आर फेजलाच कनेक्ट पाहिजे, वाय असेल तर दुसऱ्या केबलच्या वाय फेजलाच कनेक्ट पाहिजे. त्यामुळे फेज सिक्वेन्स सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. प्रॉपर फ्लक्स म्हणजे आपण सोल्डरिंग करताना काय होतं, सोल्डरिंग केवळ व्यवस्थित बसत नाही, मग त्यासाठी काय करत असतो आपण, फ्लक्स लावत असतो. फ्लक्समुळे काय होतं, जे कार्बन कंपाऊंड आहेत कंडक्टरवरचे ते रिमूव्ह होतात फ्लक्समुळं. जर आपण डायरेक्टली जॉईंट केलो विदाउट फ्लक्सचं, फ्लक्स म्हणजेच काय, एक मेणासारखं मटेरियल असतं, ते आपण जॉईंट करण्या अगोदर कंडक्टरवरती लावत असतो की जेणेकरून जे काही कार्बनायझर पार्टिकल्स असतील ते रिमूव्ह व्हावेत कंडक्टरवरून. ओके, मग जर प्रॉपर फ्लक्स यूज केलं तरच जॉईंट किंवा सोल्डरिंग व्यवस्थित होऊ शकतं, अदरवाईज होणार नाही. त्यामुळे प्रॉपर फ्लक्स यूज करावं लागेल. यूज क्लॅम्प फॉर द आर्मर शुड बी क्लीन्ड अँड टाईट. जे आपण आता क्लॅम्प बघितलं अर्थ कंटिन्युटीसाठी, या ठिकाणी हा जो अर्थ कंटिन्युटीसाठी जो क्लॅम्प बघितला तो प्रॉपर क्लीन्ड पाहिजे, कारण ह्या ठिकाणी आपण CJ कंपाऊंड मटेरियल टाकणार आहोत. ओके, त्यामुळे व्यवस्थित पूर्णपणे क्लीन झाला पाहिजे अर्थ कंटिन्युटी कनेक्शन. ओके, आता वेगवेगळ्या टाईपचे केबल कनेक्टर्स किंवा केबल जॉईंट्स असे दाखवलेले आहेत आपल्याला इथे. आता यामध्ये CJ कंपाऊंड आहे, हे CJ कंपाऊंड त्या प्लास्टिनाईटमध्ये त्या केबल जॉईंटमध्ये हा फिल करायला लागला आहे. हे स्लीवचे मटेरियल्स आहेत, हीट श्रिंकेबल स्लीव्स आहेत, त्याचे वेगवेगळ्या टाईपचे मटेरियल्स आहेत. Plugs or connectors are used at the cable ends when permanent direct fastening methods are not feasible or necessary. प्लग्स किंवा कनेक्टर्स आपण यूज करतो ते कधी यूज करायचं, ज्यावेळेला आपल्याला परमनंट कनेक्शन करायचं नाही, केबल एंड असतील, वायर्स एंड्स असतील, त्यांचे परमनंट कनेक्शन करायचं नाही, म्हणजे परमनंट जॉईंट सोल्डरिंग वगैरे करायचं नसेल त्या ठिकाणी, तर अशा ठिकाणी किंवा डायरेक्टली आपण जॉईंट करतो त्यानंतर सोल्डरिंग करतो, अशी जे मेथड करतो, किंवा केबलची आता जॉईंटिंग मेथड बघितली ती कसं झालं, परमनंट कनेक्शन झालं. मग अशा टाईपचे परमनंट कनेक्शन आपल्याला करायचे नसतील तर त्या ठिकाणी आपण लगचा केबल जॉईंट्स लगचा यूज करतो. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द केबल और वायर्स आर कनेक्टेड टू द बस बार, कंट्रोल पॅनल कनेक्टर्स, डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स कनेक्टर, टर्मिनल्स ऑफ द इक्विपमेंट कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ लग्स अँड नट बोल्ट्स. आपल्याला टेम्पररी कनेक्शन कोणकोणत्या ठिकाणी करायला लागतं, किंवा केबल्स अँड कनेक्शन्स आपण बसबार बरोबर कनेक्शन करत असेल किंवा कंट्रोल पॅनलमधल्या कनेक्टर बरोबर करत असेल. ठीक आहे. त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स असतो, डिस्ट्रीब्युशन बॉक्समधले कनेक्टर्स असतील, एखाद्या इक्विपमेंटचं टर्मिनल म्हणजे मोटरचे टर्मिनल्स असतील किंवा सिलिंग रोजचे कनेक्शन्स असतील. मग अशा ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागतं, परमनंट जॉईंट करायचं नसतो, टेम्पररी जॉईंट करायचा असतो, कारण नंतर आपल्याला कनेक्शन रिमूव्ह करावं लागते. मग त्या ठिकाणी आपण लग्स जॉईंटचा यूज करतो. द वर्ड क्रिम्पिंग मीन्स टू जॉईंट टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर बाय डिफॉर्मिंग वन और बोथ देम टू होल्ड द अदर. आता या ठिकाणी आपण लग्ज असेल ते लग्ज क्रिम्पिंग करण्यासाठी, क्रिम्पिंग मेथड म्हणजेच काय सांगितलं या ठिकाणी, टू जॉईंट टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर, म्हणजे दोन मेटलचे पीस असतील, दोन कंडक्टर्स असतील तर ते आपल्याला एकमेकांना जॉईंट करायचे आहेत. मग जॉईंट करताना काय होतं, त्यामध्ये एकाचं डिफॉर्मिंग म्हणजे एकाचा शेप चेंज होतो किंवा दोघांचा पण शेप चेंज होऊन दोन्ही एकमेकाला कनेक्ट होतात, त्यालाच काय म्हटले, क्रिम्पिंग प्रोसेस म्हटलेलं आहे. इलेक्ट्रिकल कनेक्टर इज अ डिव्हाइस फॉर जॉइंटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट टुगेदर युझिंग ए मेकॅनिकल असेंब्ली. इलेक्ट्रिकल कनेक्टर, आता इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स असतात ते असे डिव्हाइस आहे की आपण काय करतो, त्या ठिकाणी नटबोल्टच्या साहाय्याने किंवा नट स्क्रूच्या साहाय्याने आपण ते आपले वायर कंडक्टर असेल किंवा केबल कंडक्टर्स असतील ते कनेक्टरमध्ये इन्सर्ट करून स्क्रूच्या साहाय्याने त्याला फिक्स करत असतो, म्हणजे ते एक मेकॅनिकल असेंब्ली झाली. नेक्स्ट इज द कनेक्शन मे बी टेम्पररी और सर्व्स ॲज ए परमनंट इलेक्ट्रिकल जॉईंट बिटवीन टू वायर्स. जे काय आपण कनेक्शन करणार आहोत ते एकतर टेम्पररी असणार आहे किंवा परमनंट असणार आहे. परमनंट कनेक्शनच्या वेळी वेगळा जॉईंट मारतो, आणि जर टेम्पररी कनेक्शन करायचं असेल तर नटबोल्ट किंवा स्क्रूच्या साहाय्याने किंवा बाय युझिंग द लग्ज क्रिम्पिंग, त्याच्या साहाय्याने आपण काय करतो, कनेक्शन किंवा जॉईंट करत असतो. नेक्स्ट इज there are various types of lugs. First is ring type lug, U type lug, and these both are pin type lugs, or this is flat type lugs. There are many different sizes available in the market.
Next is cable or wire lugs are designed in such a way that cable or wire termination and removal for the maintenance or repairing is very simple. आता लग्स किंवा क्रिम्पिंग वायर कोठे कोठे यूज करणार आहोत आपण? ज्या ठिकाणी केबल किंवा वायरचं टर्मिनेशन करायचं आहे, म्हणजे एखाद्या मोटरला सप्लाय द्यायचा आहे, तर सप्लाय देण्याच्या अगोदर जी वायर आपण नटबोल्टला कनेक्ट करणार आहोत त्या कनेक्शनच्या ठिकाणी आपल्याला रिंग टाईपचा लग्स यूज करून कनेक्शन करावं लागेल की जेणेकरून ते कनेक्शन लूज होणार नाही. किंवा एखादं कनेक्शन रिमूव्ह करायचं आहे, मेंटेनन्स करायचं आहे तिथलं, किंवा रिपेरिंग करायचं असेल तर त्या ठिकाणी लग्स क्रिम्पिंग मेथड जास्त इफेक्टिव्ह आहे. There are many types of lugs, that is terminal lugs, tube lugs, fork lugs, bimetallic lugs and aluminum tubular lugs or copper lugs. These are the types of lugs which are used in electrical installation. Stripped wire is inserted through the correctly sized lugs or crimper is used to tightly squeezed against the wire. Crimping करतो म्हणजे काय करतो एक्झॅक्टली? These images shows the crimping of lugs, in which we can remove the insulation of wire and insert the lugs into the wire, and after that we can press the crimping tool on this lugs head. ऑपरेटर, आता हे जे लग्ज आहेत ते लग्ज काय केले जातात? पहिल्यांदा हा जो कंडक्टर आहे तो कंडक्टर यामध्ये इन्सुलेशन काढलं जातं कंडक्टरचं. त्यानंतर हा जो कंडक्टर आहे त्यामध्ये हा लग्ज इथे इन्सुलेशन काढलेलं आहे बघा. इन्सुलेशन काढल्यानंतर एवढं इन्सुलेशन काढलं जातं आणि हा कंडक्टर यामध्ये इन्सर्ट केला जातो लग्जमध्ये. आणि त्यानंतर हा जो पार्ट आहे, एंड पार्ट आहे जो लग्जचा, त्यावरती अशा टाईपचं क्रिम्पिंग केलं जातं. एकदा तुम्ही प्रेस केला की हा डिफॉर्म होतो आणि हे जे कंडक्टर आहेत ते लग्जमध्ये फिक्स बसतात. तुम्ही ओढलं तरी ते निघणार नाही. दोन्ही काही वेळा डिफॉर्मिंग होतात किंवा एकच डिफॉर्मिंग होतो. शक्यतो लग्ज क्रिम्पिंगमध्ये दोन्ही साईड डिफॉर्मिंग होतात, म्हणजेच काय, लग्जसुद्धा आणि कंडक्टरसुद्धा दोन्ही डिफॉर्मिंग होतात आणि लग्ज किंवा कंडक्टर लग्जमध्ये फिक्स अडकून बसला जातो, त्यामुळे तो कनेक्शन लूज होत नाही. लग्ज केल्यानंतर त्याला सोल्डरिंग करावं लागतं तर ते व्यवस्थित इलेक्ट्रिकल कंटिन्युटी त्यामध्ये राहते. क्रिम्पिंग केल्यानंतर त्याला मेकॅनिकल कंटिन्युटी चांगली येते आणि सोल्डरिंग केल्यानंतर त्याला इलेक्ट्रिकल कंटिन्युटी चांगली येत असते. नेक्स्ट इज लग्ज विच हॅव ए स्लीव that are made from reinforced metal which helps to prevent the shock and perfect grip. त्या ठिकाणी लग्जवरती एकदा आपण क्रिम्पिंग केलं की त्यावरती स्लीव असते अशी. त्या स्लीवमुळे काय होतं, जर आपण चुकून आपल्या लग्जला हात लागला, जरी आपला हात लागला आहे लग्जला तरीसुद्धा आपल्याला शॉक बसणार नाही. आता इथे बघा त्या ठिकाणी कसं आहे, हे लग्ज आहे ते ओपन आहे, चुकून आपल्याला हात लागला तर काय होऊ शकतो, शॉक बसू शकतो. पण याच्यावरती जर स्लीव असेल स्लीवला आपल्याला काही शॉक बसण्याची शक्यता नाही आहे. त्या ठिकाणी स्लीव घातलेली आहे बघा, त्याच्यावरच आपण लग्ज क्रिम्पिंग केलेलं आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी आपण हात लावला तर आपल्याला शॉक बसू शकतो, पण ह्याच्यावर स्लीव असेल तर शॉक बसणार नाही आहे. Need of crimping of cables or wire joints. The need of crimping of cables or wires are proper connection of the cable wire. केबल वायरचं प्रॉपर कनेक्शन करण्यासाठी आपल्याला लगची रिक्वायरमेंट आहे. नेक्स्ट इज टू अवॉइड द लूज कनेक्शन. लूज कनेक्शन होऊ नये म्हणून आपण सपोज जर लग्ज क्रिम्पिंग केलेलं नाही आहेत, ठीक आहे, लग्ज इथं व्यवस्थित क्रिम्पिंग केलेलं नसेल किंवा ना डायरेक्टली हा जो कंडक्टर आहे डायरेक्टली आपण बसबारला इन्सर्ट केला तर काय होणार, त्या ठिकाणी प्रॉपर जॉईंट बसणार नाही किंवा प्रॉपर कनेक्शन होणार नाही, लूज कनेक्शन होणार. त्या ठिकाणी लूज कनेक्शनमुळं त्या ठिकाणी स्पार्किंग होण्याची शक्यता किंवा मोठा ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा टाईपचे लग्ज आपण क्रिम्पिंग करून टर्मिनेशन केलं लग्जचं की त्या ठिकाणी प्रॉपर फिक्स कनेक्शन होऊन जातं. टू अवॉइड द लूज कनेक्शन, टू मिनिमाइज द कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स, म्हणजे कंडक्टर आणि टर्मिनल ह्यामधला कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स रिमूव्ह करता येतो. वेन ए परमनंट और डायरेक्ट फास्टनिंग मेथड्स आर नॉट फिजिबल देन क्रिम्पिंग प्रोसिजर इज फॉलोड. देन केबल्स वायर्स और कनेक्टेड टू द बस बार. ज्यावेळेला परमनंट किंवा डायरेक्ट फास्टिंग मेथड आपल्याला यूज करायची नाही आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला टेम्पररी कनेक्शन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो, केबल्स किंवा वायरचे क्रिम्पिंग करून टेम्पररी कनेक्शन करत असतो. नेक्स्ट इज
एक्सप्लेन द प्रोसेस अँड नीड ऑफ क्रिम्पिंग ऑफ ए केबल जॉईंट. आता लग्स क्रिम्पिंग करण्याची काय मेथड आहे. फर्स्ट इज टू रिमूव्ह द इन्सुलेशन ऑफ द केबल ॲज पर द मेजर डायमेन्शन. आता लगची जेवढी साईज असेल त्यानुसार आपल्याला काय करायला पाहिजे, इन्सुलेशन त्याचं रिमूव्ह करायला पाहिजे. ह्या ठिकाणी बघा लगची एवढी साईज आहे फक्त की 1-2 सेंटीमीटर असेल, तेवढं 2 सेंटीमीटर काय करायला पाहिजे, कंडक्टर रिमूव्ह करायला पाहिजे. बाकीचा कंडक्टर आहे तेवढाच ठेवायचा आहे. इथं जादा एक्स्ट्रा कंडक्टर ठेवून उपयोग नाही, अदरवाईज त्या ठिकाणी शॉक लागण्याची शक्यता आहे आपल्याला. नेक्स्ट इज रिमूव्ह द आर्मरिंग अँड मेकॅनिकल शीट ऑन केबल इफ प्रेझेंट ऑर रिक्वायर्ड. जे काय आर्मरिंग वगैरे असेल ते त्या ठिकाणाहून रिमूव्ह करायला पाहिजे. मेनली आपण केबल जॉईंट करताना त्या ठिकाणी आर्मरिंग वगैरे येत असतं. त्या ठिकाणी बघा या ठिकाणी आपण केबल जॉईंट करणार आहोत, त्या ठिकाणी हे आर्मरिंग आलेलं आहे. ते आर्मरिंग आपण प्रॉपर शेपमध्ये साईजमध्ये कट करायला पाहिजे त्या ठिकाणाहून. बोथ केबल कंडक्टर्स अँड कॉम्प्रेशन क्रिम्प शुड बी क्लीन्ड डाऊन युजिंग केबल क्लिनिंग वाईप्स. म्हणजे केबल कंडक्टर आणि क्रिम्पिंग टूल दोन्ही व्यवस्थित क्लीन करावं लागेल आपल्याला. सिलेक्ट द प्रॉपर लग्स अँड डाय फॉर क्रिम्पिंग द कोअर. म्हणजे जर 4 स्क्वेअर एमचा कंडक्टर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला 4 स्क्वेअर एमचा लग्ज प्लस त्या साईजचं क्रिम्पिंग टूल यूज करावं लागेल. नाहीतर तुम्ही 6 स्क्वेअर एमचं क्रिम्पिंग टूल यूज केलं किंवा 6 स्क्वेअर एमचा लग्ज यूज केला तर प्रॉपर कनेक्शन होणार नाही त्या ठिकाणी. चेक केबल कंडक्टर इज फुली इन्सर्टेड इन टू द क्रिम्प कनेक्टर. जो काय केबल कंडक्टर आहे तो पूर्णपणे इन्सर्ट करायला पाहिजे. हा जो केबल कंडक्टर आहे तो पूर्णपणे असा इन्सर्ट करायला पाहिजे, अदरवाईज इथं आपण रिकामं ठेवलं तर त्या ठिकाणी शॉक लागण्याची शक्यता असते. प्रॉपर इन्सुलेशन प्रोव्हाइड होणार नाही त्याला. त्यामुळे जास्त पण इन्सुलेशन काढून उपयोगाचं नसतं. प्रॉपर इन्सुलेशन रिमूव्ह करायला पाहिजे आपल्याला. नेक्स्ट इज चेक द केबल कंडक्टर इज फुली इन्सर्टेड इन टू द कनेक्टर. जो कंडक्टर रिमूव्ह केला आहे तो पूर्णपणे इन्सर्ट करायचा आहे लग्जमध्ये. द करेक्ट कॉम्प्रेशन ऑफ द क्रिम्पिंग सिक्वेन्स मस्ट बी फॉलोड अँड फुल कॉम्प्रेशन प्रेशर इज अप्लाइड. आता जी काही सिक्वेन्स आहे, सिक्वेन्स म्हणजे काय असणार आहे सिक्वेन्स. आता पहिल्या लग्ज यामध्ये काय करायचं, इन्सर्ट करायचं. कंडक्टरमध्ये लग्ज इन्सर्ट करायचा. इन्सर्ट केल्यानंतर प्रॉपर जो काय डाय आहे ती डाय सिलेक्ट करायची. म्हणजे किती स्क्वेअर एमचा कंडक्टर आहे, म्हणजे 100 स्क्वेअर एम असेल, 25 स्क्वेअर एम असेल, ओके. त्यानुसार डाय सिलेक्ट करायला पाहिजे आपल्याला. डाय सिलेक्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रॉपर कंडक्टर त्या ठिकाणी आतमध्ये इन्सर्ट करायला पाहिजे. हा जो लग्ज आहे तो आतमध्ये डायमध्ये व्यवस्थित इन्सर्ट करायला पाहिजे. इन्सर्ट केल्यानंतर तो लग्ज आपल्याला डाय असेल तो क्रिम्प असेल तो प्रेस करायला पाहिजे. ही क्रिम्प प्रेस केले, ही दोन्ही जॉब प्रेस केले आपण की त्या ठिकाणी प्रॉपर प्रेसिंगच व्हायला पाहिजे. कमी पण नको जास्त पण नको. कमी झालं तर लूज कनेक्शन होणार आणि जास्त झालं तर केबल आणि लग्ज दोन्हीसुद्धा खराब होऊन जाणार, डॅमेज होऊन जाणार आहेत. ओके. नेक्स्ट इज केबल टेस्टिंग. दिस इमेज शोज द केबल टेस्टिंग. इन्सुलेशन रेजिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, मेगर इन्सुलेशन टेस्टर यूज करतो. ओके. त्यामुळे रेजिस्टन्स हा मेगा ओममध्ये पाहिजे. मेनली 200 मेगा ओमच्या अबाव रेजिस्टन्स कन्सिडर केला जातो इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. मॅक्झिमम तो 500 मेगा ओमच्या आसपास असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे, बट मिनिमम तो 200 मेगा ओमच्या वरतीच रेजिस्टन्स पाहिजे इन्सुलेशनचा. इन्सुलेशन रेजिस्टन्स मेजर कशामध्ये करायचा. द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स इज मेजर्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स और टू कंडक्टर्स थ्रू आर्मर्ड. फर्स्ट मेथड काय, बिटवीन द टू कंडक्टर्स. We are measure the insulation resistance between the two conductors or between the armoring and conductor or between the serving and conductor. After the armoring we can provide the serving on the cable and this serving and conductor will be well isolated or well insulated so that we can remove the leakage current problem. These are the method which shows the insulation resistance measurement of a cable. Next is cable testing, in which testing before laying and backfilling. When we make a joint between the cables, then we can test the insulation resistance of both cable before laying or after laying.
मेगा टेस्ट, कंटिन्युटी टेस्ट, इन्सुलेशन रेजिस्टन्स टेस्ट फ्रॉम द कंडक्टर टू अर्थ और आर्मर्ड बिटवीन द कंडक्टर. म्हणजे आपल्याला कंटिन्युटी टेस्ट घ्यायला पाहिजे. म्हणजे जॉईंट केला आपण, जॉईंट केल्यानंतर दोन्ही जॉईंट प्रॉपर झाले असतील तर आपल्याला दोन्ही केबलची तो जो आर फेजचा कंडक्टर असेल, पहिला कंडक्टर प्लस दुसरा केबलचा कंडक्टर, दोन्ही कंडक्टर जॉईंट केले आपण की दोघांमध्ये प्रॉपर कंटिन्युटी टेस्ट यायला पाहिजे. इन्सुलेशन रेजिस्टन्स मेजर करायचं आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इन्सुलेशन रेजिस्टन्स इज मेजर बिटवीन द कंडक्टर टू अर्थ और आर्मर बिटवीन द कंडक्टर. आर्मर अँड कंडक्टरमध्ये इन्सुलेशन रेजिस्टन्स टेस्ट करायचे आहे. नेक्स्ट इज 500 or 1000 व्होल्ट मेगर अप टू 1.1 kV. 500 व्होल्ट किंवा 1000 व्होल्टचा मेगर आपण 1.1 kV केबल रेटिंगसाठी यूज करू शकतो. त्यासाठी हायर रेटिंगच्या केबल्स असतील म्हणजे 1.1 kV किलो व्होल्ट रेटिंगच्या वरती केबल असेल तर त्या ठिकाणी आपण 2500 व्होल्ट और 5000 व्होल्ट मेगर फॉर हायर व्होल्टेजेस त्या रेटिंगचा मेगर आपल्याला यूज करायचा आहे. नेक्स्ट इज टेस्टिंग आफ्टर लेईंग. आता केबल आपण लेईंग केलं म्हणजे आपल्या 3 मेथड्स आहे, डायरेक्ट लेईंग वगैरे मेथड्स आहेत. त्या मेथडपैकी मग केबल लेईंग झाल्यानंतर प्रेशर टेस्ट घ्यावं लागते. प्रेशर टेस्ट म्हणजेच काय, आपण हाय व्होल्टेज अप्लाय करायचं 15 मिनिटांसाठी DC और AC हाय व्होल्टेज त्या केबलच्या नॉर्म्सप्रमाणे, ISच्या नॉर्म्सप्रमाणे किंवा केबल कंपनीने जे नॉर्म्स ठरवून दिले आहेत त्याप्रमाणे आपल्याला केबलची प्रेशर टेस्ट घ्यायची आहे. किंवा ऑप्शन्स अबाउट प्रेशर टेस्ट, टेक ए 1 minute मेगर टेस्ट. जरी टेस्ट आपल्याला अवेलेबल नसेल ते व्होल्टेज तर त्यासाठी त्या ठिकाणी आपण काय करायचं, 1 मिनिटाची मेगर टेस्ट घ्यायची आहे. ओके. मग आता मेगर जो यूज करायचा आहे आपल्याला तो कितीचा, 2500 व्होल्ट किंवा 5000 व्होल्टचा आपल्याला मेगर त्या ठिकाणी यूज करावा लागेल. नेक्स्ट इज थँक यू. Our today's session is over.